मोहम्मद मुकिम जो आसिकी विजय महापात्र को भेटी ताकर भी डर होगलानी सी आउ गोटे दल गढ़ी पारे जो दल बीजेडी को क्षति कर मोर वर्तमान धारणा बीजेडी जो अवस्था अच्छी वर्तमान जदि निर्वाचन हुए एवं बीजेडी लड़े ताले बीजेडी 10टी विधायक आसन पाइब कि नहीं सन्देह कारण दल को नेतृत्व नहीं लोक मान मध्य विश्वास सृष्टि करी आउ गोटे जीतिकी आसवा ये क्षमता तांकर नाही। वर्तमान ओडिशा राजनीति जहा हवा कथा ता ही होची कारण सबुबले दुईटी कथा परस्पर को अनुसरण करती गोटे हूँ भय आउ गोटे हूँ विश्वासघातकता। प्रथमे मनुष्यर गोटे भय आसे ये मत अतिक्रम कर जीव कि मो पछरे पड़ जीवी कि ये हूँ गोटे भय मनुष्यर जिते गोटे भय थाए सेते से विश्वासघातकता करे। नवीन बाबू को एवं ताकर समर्थक माने वर्तमान जो विश्वासघातक बोली अरविंद महापात्र को कहते अर्थात विजय महापात्र को कहते वास्तविक सत कथा हूँ से निजे विश्वासघातकता कर से जो भाव विजय महापात्र को टिकट काटिले पृथ्वी इतिहास रे एभली विश्वासघातकता एमती किए कर आश्चर्य कथा सेमती बोधे कई करना टिकेट देले टिकेट देकी से निर्भय विजय महापात्र बसंती टिकेट को प्रत्याहार करने तेणु ये कथा ये चरम विश्वासघातकता पृथ्वी इतिहास रे खूब क्वचित लोक कर जो माने बापा ना धरिकी बिजु जनता दल गढ़ी समस्त गोटी गोटी कर काट रामकृष्ण पट्टनायक को काट यहीपरी जेते अधिकांश ना कही किसी लाभ नहीं प्राय समस्त को गोटी गोटी कर दल काट तार कारण तंकर भय नवीन बाबू सब भय कर किए मत अतिक्रम कर जीव कि विजय महापात्र को तंकर भय जेतेबेले बिजु जनता दल गढ़ाला सेतेबेले मु बीजेपी तरफ मु प्रतिनिधित्व करुली सेतेबेले बिजु जनता दल गठन हबारे नवीन बाबूंकर किसी भूमिका नथिला से ओडिशा भी नथिले बीजेपी तरफ जेतेबेले आमे बीजेडी से जनता दल थिला जनता दल संगे आम जो कथबार्ता करूँ से नवीन बाबू नथिले असल कथा है कौन जे जेतेबेले बिजु पट्टनायक मरीगले सेतेबेले तांकर समर्थक मान को एकजुट करने वर्तमान गोटे दल गठित हवा दरकार बोली समस्ते कहले समस्ते चाहिए सेतेबेले वाजपेयी एवं अन्य माने समस्ते चाहिए जे बिजु बाबू ना जो भोटा अच्छी से केमती भारतीय जनता पार्टी भोट संगे मिसिकी गोटे नुआ दल सृष्टि हो ताले कांग्रेस भलिया सेतेबेले कांग्रेस थिला सब बड़ शक्ति तेणु कांग्रेस को केमिति परास्त करहब सेतेबेले जानकी वल्लभ पट्टनायक भी बड़ बदनाम होते सेतेबेले अन्य गोटे दल गोटे गढ़ा जाऊ एक समस्ते चाहते से सब दृष्टिकोण वर्तमान गोटे दल गठित है सेतेबेले जो माने बिजु जनता दल बोली वर्तमान जहा हूँ
ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଲଢୁଥିଲେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ନଥିଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ଅଶୋକ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି କାହାରିକୁ ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ଗଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନବ କିଏ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନବ କିଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଡ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଓଡିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ସେଇ ପୁଅକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ତମେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସିଏ ଗଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ସେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ନବୀନ, ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ କିଛି କରୁନି। ଏମିତି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପତନ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିନଥାଏ। ଏଇଆ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ। କାରଣ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଲା ଭଳିଆ କେହି ନଥିଲା। ଏମିତି 25 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରହିଲେ। ମଝିରେ 2009ରେ ଯୋଉ ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ବିଜେପି କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଦଳ ଗଢିଲେ। ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ସେ ଆସିକି ଦଳ ଗଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନେତା ନୁହନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ଘର ଘର ବୁଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢିଲା, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ରହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଥା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦଳରୁ କାଢିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନବୀନ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭୟାଳୁ ଲୋକ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଏ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଅ କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ଯୋଗୁ, ତାଙ୍କର ଡର ଥିଲା, ଡର ଅଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଇଏ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୋହାମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯୋଉ ଆସିକି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଡର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢି ପାରିବେ, ଯୋଉ ଦଳ ବିଜେଡି କୁ କ୍ଷତି କରିବ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ବିଜେଡି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜେଡି ଲଢେ, ତାହେଲେ ବିଜେଡି 10ଟି ବିଧାୟକ ଆସନ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କାରଣ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିତିକି ଆସିବା,
ଏଭଳି କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚେହେରା ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ସିଏ ପୁଣି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଲାଣି, ତାକୁ ହଟେଇ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିବ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯେ ମତେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ କି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦଳରୁ। ସନାତନ ମହାକୁଡ କାଢିବା ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସେ କରିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାହଉଥିଲା। ସନାତନ ମହାକୁଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ କାଢିବାର କାରଣ ହଉଛି ଭୟ। এই ଭୟ ଯୋଗୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ସିଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିକି ଦଳକୁ ଜିତେଇ ପାରିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ସିଏ ଆଉ କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ନ ସେ ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ବରଗଛ ଥାଏ, ତା ଚାରିପଟରେ ଚେର ଚାରିପଟରେ ପାଣି ଜମି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡେ, ସେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ତାର କିଛି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ନିଜେ ବରଗଛଟା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭୁଷୁଡି ପଡେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ହୁଏତ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ସେଟା ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ସେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଥିଲା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନେ ଗଢିଲା। ହୁଏତ ସେମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିପାରିବ ସେଭଳି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ ମତେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଭୟ ଯୋଗୁ ଏଇ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି।